Hello everyone, welcome you all. We had started antioxidants. In previous lecture, we had seen about what are the antioxidants. These are the agents which prevents the oxidation and deterioration when added in pharmaceutical preparations. Then we had seen the classification of antioxidants. They are divided into two types, organic and inorganic. Organic antioxidants are tocopherol, BHA. Then inorganic antioxidants, in that we had seen that is the sodium bisulfite, sodium thiosulfate, sulfur dioxide, hypophosphorus acid. Then we had seen its mechanism of action. That antioxidants, they are work mainly on redox reaction, that is the oxidation reduction reaction. So after that we had seen ideal properties of antioxidants. It should be non-toxic, it should be physiologically inert, it does not show any medicinal activity on the body. After that we had started the compound, that is hypophosphorus acid. Formula for that is H3PO2. Okay, then we had seen its synonym, molecular weight, its chemical properties, physical properties, its uses. After that we had seen sulfur dioxide, SO2. Its all monograph we had seen in detail. So from today lecture we will start next compound, sodium bisulfite. Okay, so wait, this is about the yesterday's lecture. Okay, so next compound is our sodium bisulfite. Its formula for that is NaHSO3 and synonym for that is sodium hydrogen sulfite. Okay, synonym for this is sodium hydrogen sulfite. Write down in your notebook, sodium pyrosulfate, sodium acid sulfite. Okay, what are the synonym for it? Sodium hydrogen sulfite, sodium acid sulfite, sodium pyrosulfate. Its molecular weight is 104.06. Okay, so after that we will see its method of preparation. See, this official sodium bisulfite, it consists of sodium bisulfite and sodium metabisulfite in varying proportions. So it's usually made by passing sulfur dioxide gas into solution of sodium carbonate. Okay, what is the formula for sodium carbonate? You all know, Na2CO3. sodium carbonate चा फॉर्म्युला काय आहे? Na2CO3. सो कसं बनवतात? सोडियम बायसल्फाइड हे काय आहे? कंपाऊंड आहे. हे काय आहे? अँटीऑक्सिडंट आहे. कसं प्रिपेअर केलं जातं? तर सोडियम कार्बोनेट, ओके, इज रिएक्टेड विथ व्हॉट? water. Okay, its reaction is carried out in the presence of water and SO2 gas, sulfur dioxide, is passed into that solution till it gets saturated. Saturated means what? That reaction जी काही आहे ती पूर्णपणे कंप्लीट होते. रिॲक्शन डिझॉल्व होतं पूर्णपणे. जे काही आहे कंपाऊंड पूर्णपणे तो गॅस आहे त्याच्यामध्ये मिक्सिंग होतं. पूर्ण ती रिॲक्शन आहे ती कंप्लीट होते. त्याला सॅच्युरेशन असं बोलतात. पूर्ण ते कंपाऊंड आहे ते काय होत असतं? तर डिझॉल्व होत असतं. त्याला काय म्हटलं जातं? सॅच्युरेशन असं म्हटलं जातं. रिॲक्शन बघा आता इथे रिॲक्शन कशी होते? Na2CO3. ओके, दिस वॉटर अँड सल्फर सोबत रिॲक्ट होतात. आता इथे बघा दोन मॉलिक्यूल Na. ओके, सो हिअर व्हॉट हॅपन? टू मॉलिक्यूल्स ऑफ Na अँड H. ओके, फ्रॉम दिस वॉटर मॉलिक्यूल. ओके, HSO3 दिस. आता हे बघा इथे ह्याचे मॉलिक्यूल किती आहेत? SO3 कसा होतो? इकडून ह्याच्याकडून वॉटरकडून हा एक मॉलिक्यूल आहे, हा स्वतःकडे घेतो. आता इथे बघा, वॉटरचे दोन मॉलिक्यूल इथे आले, H आला, वॉटरचे दोन मॉलिक्यूल आले,
आणि इथे बघा आता परत इथे किती मॉलिक्यूल आहेत ऑक्सिजनचे 2, इथे परत 2 इथे 1 मॉलिक्यूल आहे. सो हिअर SO3 कंबाईन होतं. मीन्स हे 2Na ह्याच्याकडून एक हायड्रोजन घेऊन आणि एक घेऊन ओके OH हा घेतो ह्याच्याकडून HSO3 इथे फॉर्म होतं प्लस HCO3 म्हणजे काय तर हा एक राहिलेला हा H आणि हा CO3 हा H आणि CO3 हा कंबाईन होतो. अशा प्रकारे सोडियम बायसल्फाइड NaHSO3 हे फॉर्म होतं. इट्स प्रॉपर्टीज काय प्रॉपर्टीज आहेत त्याच्या फिजिकल प्रॉपर्टी. इट्स अ व्हाईट क्रिस्टलाइन पावडर. इट्स कलर इज व्हाईट आणि त्याचं जे नेचर आहे इट्स अ क्रिस्टलाइन इन नेचर. क्रिस्टल्स असतात ओके. देन पंजंट इरिटेटिंग ऑर्डर स्मेल इज व्हेरी इरिटेटिंग ओके. इट्स उग्र वास असा बोलतात तो असतो त्याला. देन इट्स फ्रीली सोल्युबल इन वॉटर मीन्स इन द वॉटर इट कॅन इझिली सोल्युबल. स्लाइटली सोल्युबल इन अल्कोहोलमध्ये स्लाइटली सोल्युबल होतं अँड इट्स इन वॉटर इट्स कम्प्लिटली सोल्युबल इन वॉटर ओके. दीज आर इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज. ह्या काय आहेत ह्या कंपाऊंडच्या फिजिकल प्रॉपर्टीज आहेत. नाऊ सी केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीज काय आहेत आता बघूया. when it is treated with hydrochloric acid. हायड्रोक्लोरिक ॲसिड म्हणजे काय HCl सोबत जेव्हा ट्रीट केलं जातं तेव्हा ते काय फॉर्म करतं सल्फ्युरस ॲसिड ओके. मीन्स सोल्युशन ऑफ सल्फर डायऑक्साईड इन वॉटर. सल्फ्युरस ॲसिड आहे ते फॉर्म होतं. सल्फ्युरस ॲसिड हे काय आहे वॉटरमध्ये. सल्फर डायऑक्साईड हा वॉटरमध्ये ओके. मीन्स SO2 आणि वॉटर असा तो कॉम्बिनेशन आहे त्याचं. आता बघा हा फॉर्म्युला कोणाचा आहे सोडियम बायसल्फाइड मीन्स NaHSO3. इट्स अ सोडियम बायसल्फाइड. वेन इट रिॲक्ट विथ हायड्रोक्लोरिक ॲसिड HCl तेव्हा फॉर्म काय होतं बघा वेट. आता इथे हे काय आहे HCl आहे. HCl काय रिलीज करतं तर H प्लस Cl मायनस रिलीज करतं आणि NaHSO3 ओके. सो Na प्लस आणि HSO3 मायनस. सो नाऊ हाऊ द रिॲक्शन विल हॅपन. रिॲक्शन कशी होते इथे आता बघा. हा जो Na आहे हा काय करणार हा पॉझिटिव्ह निगेटिव्हकडे अट्रॅक्ट होतो. हा पॉझिटिव्ह निगेटिव्हकडे अट्रॅक्ट होतो अँड हिअर इज अ फॉर्मेशन ऑफ NaCl सॉल्ट ओके. अँड नाऊ सी what happen Na हा अट्रॅक्ट झाला. what is remaining here HO3 मायनस आणि H प्लस ओके. हा HO3 मायनस हा HSO3 मायनस आणि H प्लस राहतो. सो हिअर what happen H2SO3 इज फॉर्म. हे बघा हे 2 मॉलिक्यूल ओके हे एकत्र येतात अँड H2SO3 फॉर्म करतात ओके. केमिकल प्रॉपर्टी काय आहे सोडियम बायसल्फाइडची. सी इम्पॉर्टंट आहे केमिकल प्रॉपर्टी. when this sodium bisulfide NaHSO3 is react with what hydrochloric acid. HCl सोबत जेव्हा रिॲक्ट होतं हायड्रोक्लोरिक ॲसिड then what it forms sulphurous acid H2SO3 फॉर्म होतं and NaCl and salt is formed. Okay, then next see the uses of it. So what we are studying ह्या चॅप्टरचं नाव काय आहे अँटीऑक्सिडंट ह्या चॅप्टरचं नाव आहे. सो इट्स यूज ॲज अन अँटीऑक्सिडंट्स अँड इट्स यूज ॲज अ स्टॅबिलायझिंग एजंट. स्टॅबिलायझिंग एजंट्स म्हणून वापरला जातात त्या सोल्युशनला स्टेबल करण्यासाठी स्टॅबिलायझिंग एजंट्स म्हणून वापरले जातात हे. अँड युजली अबाउट 0.1% इज सफिशियंट फॉर मोस्ट पर्पजेस ओके. मीन्स ह्याचं जे प्रमाण आहे कोणाचं सोडियम बायसल्फाइडचं इट्स 0.1% इज ओके. देन 0.2% सोल्युशन इज अँटीऑक्सिडंट्स फॉर ॲस्कॉर्बिक ॲसिड इंजेक्शन. ॲस्कॉर्बिक ॲसिड इंजेक्शन्समध्ये देन इपिनेफ्रिन हायड्रोक्लोराईड इंजेक्शन अँड इन फिनाइलेफ्रिन हायड्रोक्लोराईड इंजेक्शन्स त्याच्यामध्ये 0.2% सोडियम बायसल्फाइड हे यूज केलं जातं ॲज अन अँटीऑक्सिडंट्स म्हणून. सी इपिनेफ्रिन जे काही आहे इट्स प्रोड्यूस बाय द ॲड्रिनालिन ग्लँड ओके. सो अशा हायपर सेन्सिटिव्हिटी रिॲक्शन होतात. काही वेळेला काय होतं एखादं औषध असेल त्या औषधाची एका माणसाला ॲलर्जी येते आणि त्याला हायपर सेन्सिटिव्हिटी रिॲक्शन बोलतात त्या ड्रगमुळे ओके.
सो इन दॅट केस, अशा केसेसमध्ये इपिनेफ्रिन जे काही आहे ते यूज केलं जातं आणि त्या इपिनेफ्रिन इंजेक्शनमध्ये आपला जो एजंट आहे सोडियम बायसल्फाईड ॲज एक्सिपियंट म्हणून, अँटीऑक्सिडंट्स म्हणून यूज केला जातो. ओके, त्या इपिनेफ्रिनला इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज ॲड्रिनॅलिन हार्मोन अँड इट्स यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हायपर सेन्सिटिव्हिटी रिॲक्शन्स. ओके, देन इन किडनी स्टोन्समध्ये सुद्धा मीन्स ह्याचा रोल काय असतो सोडियम बायसल्फाईडचा. इट इज ऑल्सो यूज टू सोल्युबलाइज किडनी स्टोन्स हा किडनीचा स्टोन होतो. आता किडनी स्टोन म्हणजे काय, दॅट युअर किडनी काय काम करते, इट्स रिमूव्ह वेस्ट अँड फ्लुइड फ्रॉम युअर बॉडी. ओके, अँड युरिन फॉर्म करते टू मेक युरिन. सो वेन यू हॅव टू मच ऑफ सर्टन वेस्टेज, ओके, सी केअरफुली, वेस्ट खूप आहे बॉडीमध्ये, बट असे सिच्युएशन आहे, बट देर इज नॉट इनफ फ्लुइड इन युअर ब्लड दॅट वेस्ट कॅन रिमूव्ह. ओके, अशी सिच्युएशन आहे की बॉडीमध्ये वेस्ट खूप आहे, बट युरिनच्या वाटे बाहेर पडण्यासाठी तेवढं फ्लुइड नाही आहे बॉडीमध्ये. ओके, दॅट टाईम व्हॉट हॅपन, देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ क्लम्प फॉर्म होतं अँड देर इज ते क्लम्प्स क्लोज टुगेदर अँड दे स्टिक टुगेदर इन किडनीज. ओके, अँड दॅट क्लम्प्स ऑफ वेस्टेज इट्स कॉल्ड ॲज द किडनी स्टोन्स असं म्हटलं जातं. सो this sodium bisulfite, this agent is solubilize that kidney stone ला solubilize करतो. ओके, देन इट्स यूज ॲज अ अँटीसेप्टिक फॉर पॅरासायटिक स्किन डिसीजेस. आता स्किन डिसीज म्हणजे काय, तर त्वचा रोग जे काही होतात. सो पॅरासायटिक स्किन डिसीजेस लाईक नायटा होणं, खरूज होणं. ओके, सो त्याच्यासाठी अँटीसेप्टिक म्हणून. आता अँटीसेप्टिक म्हणजे काय, इट किल्स द मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स. ओके, सो अँटीसेप्टिक म्हणून यूज केलं जातं. देन इट्स ऑल्सो युजफुल ॲज रिड्युसिंग एजंट फॉर सोल्युबलायझिंग डाईज, परमॅग्नेट स्टेन रिमूव्हल. ओके, मीन्स रिड्युसिंग एजंट म्हणून हा काय केला जातो, यूज केला जातो. ओके, अँड इट्स ऑल्सो इफेक्टिव्ह इन द गॅस्ट्रिक फर्मेंटेशन. ओके, गॅस्ट्रिक फर्मेंटेशनसाठी पण याचा यूज केला जातो, अँटीसेप्टिक इन गॅस्ट्रिक फर्मेंटेशन. ओके, मीन्स in your stomach. Okay, if there is a like formation of excessive acid is fermentation means it's a formation of foam. Okay, stomach मध्ये अशी जर सिच्युएशन काय झाली, क्रिएट झाली and there is a paining in that, and if suppose that infection is occur in stomach, that time it used as an antiseptic. Okay, and by removing stains means डाग जे राहतात ना, आता KMNO4 सोल्युशन आहे, परमॅग्नेट सोल्युशन. आता पोटॅशियम परमॅग्नेट म्हणजे काय, KMNO4. सो ते जे KMNO4चं सोल्युशन आहे त्याचं काय राहतो, सपोज जर तुमच्या ड्रेसवर सांडलं और इवन इन द प्रॅक्टिकल युअर मीन्स तुमच्या ॲप्रनवर ती सांडलं. ओके, म्हणजे जेव्हा तुम्ही इथे लॅबमध्ये याल कॉलेजमध्ये आणि जेव्हा प्रॅक्टिकल करायला स्टार्ट कराल, दॅट टाईम यू विल वेअर ॲप्रन. ओके, आणि समजा चुकून कोणाच्या ॲप्रनवरती समजा ते KMNO4चं सोल्युशन आहे ते सांडलं, तर त्याचा काय राहतो, स्टेन राहतो, म्हणजे त्याचा डाग आहे तो त्या कपड्यावरती राहतो आणि तो डाग रिमूव्ह करण्यासाठी सोडियम बायसल्फाईट आहे ते यूज केलं जातं. ओके, सो दिस इज अबाउट सोडियम बायसल्फाईड. Then next we will see next compound sodium metabisulfite. Sodium metabisulfite आहे ते आपण बघूया. सो फॉर्म्युला काय आहे सोडियम मेटाबायसल्फाईडचा, Na2H2O5. ओके, देन इट्स मॉलिक्युलर वेट इज 119.10. हे त्याचं मॉलिक्युलर वेट आहे. सिनोनिम्स, व्हॉट आर द अदर नेम्स फॉर दॅट, डायसोडियम pyrosulfite, sodium pyrosulfite. Okay, so these are the two synonyms for it. Now see method of preparation, how it's prepared, sodium metabisulfite. So see now, sulfur dioxide gas is passed over hot concentrated sodium hydroxide solution. Okay, NaOH is what, it's a base, it's your base, sodium hydroxide. Okay,
it's an base. And what happened, that gas is formed over here, and see now that NaHSO3 is formed. NaHSO3 means काय, it's a sodium bisulfite. That time sodium bisulfite is formed over here, okay, means it is prepared by saturating hot concentrated NaOH solution with SO2 and allowing the salt to crystallize out, okay. And first what form, NaHSO3, that is sodium bisulfide is first form, and being unstable, that means हे जे काय फॉर्म होतं, सोडियम बायसल्फाइड आहे, it's an unstable, okay. So being unstable losses water and sodium metabisulfite separates out, okay. It lost the water molecule and sodium metabisulfite मग काय होतं तर सेपरेट होतं ह्याच्यामधून, okay. So see the reaction, this is NaOH with react with our gas sulfur dioxide, okay. This NaHSO3, see this how it's 3, हा एक मॉलिक्यूल इथला आणि हा एक मॉलिक्यूल O2 चा आणि हा मॉलिक्यूल, असं म्हणून ते NaHSO3 sodium bisulfide is formed. And then what happen, it's being unstable, okay. These are the two molecules, okay, two molecules of sodium bisulfide. So being unstable, it losses water molecule is lost from this reaction. See now reaction will be stable here, wait, see reaction is stable here. See now Na2, okay, S2, two molecules of here. See here are total O5, okay. See here are water चे molecule H2 किती आहे इथे, H2 हायड्रोजन 2 आहे, आणि इथे ऑक्सिजनचे molecule टोटल 6 आहेत. टोटल 6 मॉलिक्यूल आहेत ऑक्सिजनचे, आणि हायड्रोजन किती आहे तर 1 आहे. सो हियर वॉटर सेपरेट होतं, इथे बघा H2O, वॉटर इज सेपरेट हियर, अँड सी एक मॉलिक्यूल काय झाला सेपरेट झाला. सो नाव इथे बघा O5 रिॲक्शन काय झाली आहे तर स्टेबल झाली आहे. मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इन दॅट व्हॉट हॅपन, here sulfur dioxide gas is pass over what, concentrated NaOH, sodium hydroxide, until it gets saturated, and that time first sodium bisulfide is formed, and this sodium bisulfide is being unstable. So being unstable, it losses the water and our product sodium metabisulfide is formed, okay. समजली मेथड ऑफ प्रिपरेशन काय आहे. Then next see physical properties. It's an colorless white or creamy crystalline powder. See it's an crystalline powder, means crystals असतात, छोटे छोटे काय असतात crystals like, त्यांचा शेप असतो. Then sulphurous odor, त्याचा जो वास आहे, see these are the sulfur compound. ही जी आपण बघतोय SO2, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम मेटाबायसल्फेट, सोडियम सल्फाइड, these are all what, these are the sulfur compounds. So these are having the sulphurous odor. सल्फरला जो स्मेल येईल तो स्मेल ह्या कंपाऊंडला सुद्धा येणार, बिकॉज ऑफकोर्स आपण प्रिपेअर कसं करतोय, आपण इथे सल्फर डायऑक्साईड गॅस पास करून मग आपल्याला आपलं जे प्रॉडक्ट आहे सोडियम बायसल्फाइड ते मिळतंय. सो ऑफकोर्स सल्फरस ओडर असणारच. देन सलाईन टेस्ट, ओके, त्याची जी टेस्ट आहे सलाईन सोल्युशन जे काही असतं आपलं NaCl आहे त्याच्यासारखी काय असते तर टेस्ट असते त्याची. देन इट्स सोल्युबल इन वॉटर, देन स्लाइटली सोल्युबल इन अल्कोहोल, पाण्यामध्ये पूर्णपणे सोल्युबल आहे आणि वॉटरमध्ये इन समवॉट लो प्रपोर्शन, ओके, स्लाइटली सोल्युबल इन द अल्कोहोल. सो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज. Now see the uses. This is sodium metabisulfite, okay. So in that chemical properties, if you are seen, it's a powerful reducing agent, and on exposure to air and moisture, okay, it slowly oxidizes to sulfate and is therefore required to be stored in the airtight container, okay. So write down in the chemical properties, it's a powerful reducing agent, okay,
and see on exposure to air and moisture it is slowly oxidized to what? Sulfate. Okay, slowly oxidized to sulfate and is therefore required to be stored in airtight containers. So when it is dissolved in water it is immediately converted into bisulfite. Okay, means समजा Na2 write down Na2H2O5. okay, sodium metabisulfate ची when it react with water H2O, see now its form 2NaHSO3. okay, bisulfite is फॉर्म. ओके, सोडियम मेटाबायसल्फाइड जेव्हा वॉटर सोबत रिॲक्ट होतं तेव्हा ते फॉर्म काय करतं तर बायसल्फाइड. ओके, and see when this bisulfite, okay, means NaHSO3 when it react with HCl, that time there is a formation of salt NaCl plus H2SO3. so see this alkali means only alkali metal salts are soluble. okay, sodium metabisulfide आहे. so in that alkali metal salts जे काही आहेत ते फक्त soluble होतात and the alkaline earth metal bisulfides are less soluble and sulfides of these metals are insoluble. now see uses. okay, so it's widely employed in pharmaceutical preparations as an antioxidant and reducing agent. so as it is mostly used in that type of preparations which are readily oxidized to form color decomposition product and generally its concentration use is 0.1%. okay, concentration generally किती यूज केलं जातं 0.1% concentration is used. but concentration 0.01 to 1% सुद्धा it can be employed. then it is usually employed in acidic preparations. acidic preparations मध्ये most of the use केला जातो. then it's used as a chelating agent. chelating agent म्हणजे काय? chelating agents means a chemical compound that coordinates with a metal to form a chelate. okay, चिलेट फॉर्म करतं ते. हे काय आहे? चिलेटिंग एजंट म्हणजे काय आहे? असं केमिकल कंपाऊंड आहे जे मेटलसोबत काय होतं कोऑर्डिनेट होतं आणि चिलेट फॉर्म करतं. अँड इट इज यूज टू ट्रॅप और रिमूव्ह हेवी मेटल आयन्स. ओके, हेवी मेटल्स आयन्स आहेत ते रिमूव्ह करण्यासाठी वापरलं जातं. ओके, देन now see this sodium metasulfide it's used in the hypersensitivity drug reactions also, like it's used to stabilize adrenaline and morphine injection. so morphine injection जे आहे, morphine हा जो ड्रग आहे हा CNS वरती ॲक्ट होणारा मीन्स ब्रेन वरती. ओके, CNS वरती ॲक्ट होणारा हा ड्रग आहे आणि मॉर्फिन हा ड्रग आहे. सो विदाऊट प्रिस्क्रिप्शन मॉर्फिन हा ड्रग आहे तो विकू शकत नाही. सो दिस सोडियम आपलं जे कंपाऊंड आहे सोडियम मेटाबायसल्फाइड ते ॲज ॲन अँटीऑक्सिडंट म्हणून ह्याच्यामध्ये वापरलं जातं. ॲड्रिनालिन इंजेक्शन आहे. ओके, ॲड्रिनालिन इंजेक्शन हायपरसेन्सिटिव्हिटी रिॲक्शन्स ज्या काही आहेत त्याच्यामध्ये हे वापरतात ॲड्रिनालिन इंजेक्शन. आणि मॉर्फिन आहे मीन्स CNS च्या काही डिसऑर्डर्स असतील. सो मॉर्फिन CNS मीन्स इट गिव्ज रिलीफ टू युअर ब्रेन अँड कान लाईक पोझिशन्स मीन्स त्या पेशंटला झोप येणं, पेशंटला त्या आराम पडावा ह्याच्यासाठी मॉर्फिन आहे हे दिलं जातं. ओके, अँड इट्स ऑल्सो कॉन्स्टिट्युएंट ऑफ द ऑफिशियल ॲड्रिनालिन सोल्युशन. देन इट्स यूज ॲज अन प्रिझर्वेटिव्ह इन द सिरप. ओके, ॲसिडिक सोल्युशन्स असतील और सिरप्स असतील त्याच्यामध्ये ॲज अन प्रिझर्वेटिव्ह म्हणून वापरला जातो. ओके, so these are the uses of sodium metabisulfite. okay, first आपण काय कंपाऊंड बघितलं? सोडियम बायसल्फाइड, then sodium metabisulfite. so what is the formula for sodium sulfide? NaHSO3 and formula for sodium metabisulfite is Na2H2O5. okay, then next we will see next compound sodium thiosulfate. okay, so this formula is very important. this formula, this structure is asked in your exam many times. okay, so see formula, write down your notebook.
carefully. Sodium thiosulfate, formula for that is Na2S2O3 5H2O. ओके, ह्याचा फॉर्म्युला काय आहे वहीमध्ये नीट लिहा सगळ्यांनी. Na2S2O3 5H2O. ओके, मॉलिक्युलर वेट इज 248.17. What is the molecular weight? 248.17. Then next is the synonym or other synonyms काय आहेत त्याची. सोडियम हायपोसल्फाइड, देन अँटीक्लोर असं सुद्धा म्हटलं जातं ह्याला. ओके, हायपो ह्या नावाने सुद्धा ओळखलं जातं. अँड नायट्री थायोसल्फास असं सुद्धा ओळखलं जातं सोडियम थायोसल्फेटला. सोडियम हायपोसल्फाइड सुद्धा आहे, देन हायपो नावाने सुद्धा ओळखलं जातं, देन नायट्री थायोसल्फास नावाने ओळखलं जातं आणि अँटीक्लोर ह्या नावाने सुद्धा ह्याला ओळखलं जातं. नेक्स्ट इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन. सो हाऊ इट्स प्रिपेअर्ड? इट कॅन बी प्रिपेअर्ड बाय बॉइलिंग सोडियम सल्फाइट. ओके, सोडियम सल्फाइटचा फॉर्म्युला काय आहे Na2SO3. ओके, सोडियम सल्फाइट विथ सल्फर. सोडियम सल्फाइड इज हिटेड विथ व्हॉट? सल्फर. सोडियम सल्फाइड हे हीट कोणासोबत केलं जातं? पावडर सल्फर. ओके, सल्फर कोणत्या फॉर्ममध्ये असतो? पावडर फॉर्ममध्ये. ओके, सो दिस सोडियम सल्फाइड मीन्स व्हॉट? Na2SO3 is boiled with what? Is heated with what? Sulfur. Then what is formed here? See now, Na2S2O3. This S molecule is comes here and Na2S2O3 form होतं. ओके, सी मेथड ऑफ प्रिपरेशन व्हेरी सिम्पल आहे. काय फॉर्म होतं ह्याच्यामध्ये? सोडियम सल्फाइड मीन्स Na2SO3 is heated with what? Sulfur powder. Okay, then what it forms? Sodium thiosulfate, that is Na2S2O3. Okay, then next see physical properties. It's an colorless. Okay, it's a transparent liquid, transparent, colorless. Okay, monoclinic prisms like structure is there. Okay, coarse crystalline powder असते. इथे बघा, इथे जर तुम्ही बघितलं सोडियम थायोसल्फेट. ओके, सी इथे बघा ह्याचं स्ट्रक्चर बघा कसं दिसतंय, क्रिस्टल सारखं ह्याचं स्ट्रक्चर दिसतंय. ओके, सी इट्स अँड क्रिस्टलाइन. ओके, हे बघा नीट व्यवस्थित बघा, हे बघा क्रिस्टलाइन असं काय दिसतंय, ह्याचं स्ट्रक्चर दिसतंय. ओके, सो इट्स अँड क्रिस्टलाइन पावडर. Okay, so it's soluble in water, then insoluble in what? Alcohol. Water मध्ये काय आहे? Soluble आहे, insoluble in alcohol. It's an odorless. Okay, it's having the cooling bitter alkaline taste. Then it's an hygroscopic. Okay, hygroscopic in nature. Then now see the chemical properties. It reduces the iodine. आयोडीनला काय करतो? तो रिड्यूस करतो. सो वेन इट्स रिॲक्ट विथ आयोडीन, आयोडीनसोबत जेव्हा रिॲक्शन होते तेव्हा काय फॉर्म होतं बघा? आयोडीन काय होतो? इथे रिड्यूस होतो. Na+. आता इथे बघा Na2S2O3. ओके, सो हिअर व्हॉट हॅपन? दोन मॉलिक्युल्स आहेत ह्याचे आणि हा I2 आहे, C2NaI. ओके, सोडियम आयोडाईड. आयोडीनचं कशामध्ये होतं? रिड्यूस होऊन कशामध्ये होतो? आयोडाईडमध्ये. आयोडीन टू आयोडाईड. ओके, आयोडाईडमध्ये ते काय होतं? फॉर्म होतं. ओके, Na2NaI सोडियम आयोडाईड प्लस Na2 बघा S4. ओके, हा सल्फरच्या दोन मॉलिक्यूल इथे किती आहेत? दोन आहेत. टोटल 4 मॉलिक्यूल आहेत. सी S4 आणि ऑक्सिजनचे इथे किती मॉलिक्यूल आहेत? टोटल हे बघा ट्वाईस आहे आणि इथे 3 आहे. 3/2 6 मॉलिक्यूल्स आहेत. सो Na2S4O6. Na2S4O6 इथे फॉर्म होतं अँड ट्वाईस NaI. आयोडीनला रिड्यूस कशामध्ये करतो? तो आयोडाईडमध्ये, सोडियम आयोडाईड फॉर्म होतं. अँड वेन इट रिॲक्ट विथ बॅरियम क्लोराईड जेव्हा रिॲक्ट होतं, ओके, तेव्हा काय होतं बघा? BaCl2 बॅरियम क्लोराईडसोबत जेव्हा काय होणार? रिॲक्ट होणार. हे BaCl2 सोबत सोडियम काय आहे आपलं? थायोसल्फेट इज रिॲक्ट विथ वॉट? बॅरियम क्लोराईड. ओके, सो दॅट टाईम व्हॉट हॅपन? काय फॉर्म होतं बघा?
BaCl2 Ba प्लस प्लस Cl ह्याच्यावरती काय असतो मायनस असतो. ओके सो आणि हा Na प्लस वरती असतो Na2. सो ट्वाईस NaCl. इथे बघा आता ट्वाईस कसं तर Na2 आहे आणि इथे बघा Cl2 आहे. सो ट्वाईस NaCl इज फॉर्म. सी इथे बघा ट्वाईस Na आहे, Clचे 2 मॉलिक्यूल आहेत. सो ट्वाईस NaCl इज फॉर्म हियर. अँड सी नाउ BaS2O3. ओके BaS2O3 फॉर्म होतं. देन when it react with what? Calcium chloride. Okay, this is our product, that is the sodium thiosulfate is react with calcium chloride. सेम रिॲक्शन होणार. सॉल्ट इथे काय होणार फॉर्म होणार. हे बघा इथे ट्वाईस NaCl सेम इथे Cl2 आहे 2 आहे ट्वाईस NaCl फॉर्म होणार आणि Ca2S2O3 फॉर्म होणार ह्याच्यामध्ये. ओके अँड इट गिव्ह व्हायोलेट कलर विथ फेरिक क्लोराईड. फेरिक क्लोराईड सोबत जेव्हा ह्याची रिॲक्शन होते दॅट टाइम इट गिव्स व्हायोलेट कलर. ओके सी बघा इथे 2 मॉलिक्यूल आपलं कंपाऊंड सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3 अँड देन विथ रिॲक्ट विथ फेरिक क्लोराईड FeCl3. then see that time what reaction is happen over here. okay Fe2 2 molecules Fe2 आणि S2O3. ओके S2 काय आहे O3. मग ह्याचे किती येतात 3 येतात इथे मॉलिक्यूल्स. आता इथे ऑक्सिजनचे किती आहेत 3 आहेत ना टोटल. ओके सो ह्याच्यामुळे मग काय येतात 3 येतात ह्याचे मॉलिक्यूल्स असतात ते. ओके Fe2S2O3 अँड 6 NaCl. ओके हे जे काही आहे 6 मॉलिक्यूल कसे NaClचे. आता इथे बघा इथे Cl किती आहे क्लोरीनचे मॉलिक्यूल इथे 6 आहेत आणि इथे काय आहे NaCl. आता इथे बघा ओके NaCl जे आहे ट्वाईस काय म्हटलं आहे Na2 म्हटलेलं आहे इथे ट्वाईस Na2 म्हटलेलं आहे आणि टोटल मग ह्याच्यामध्ये मग काय होतं 6 NaCl आहेत ते फॉर्म होतात. मीन्स मेन ह्याच्यामध्ये काय आहे लक्षात काय ठेवायचं आहे तुम्हाला केमिकल प्रॉपर्टीजमध्ये. सी केमिकल रिॲक्शन इज नॉट देअर टू राईट इन युअर एक्झाम. ओके बट जे काही एक्सप्लेनेशन आहे इट रिड्यूसेस द आयोडीन देन इट रिॲक्ट विथ बॅरियम क्लोराईड अँड कॅल्शियम क्लोराईड सोल्युशन अँड इट गिव्स व्हायोलेट कलर विथ फेरिक क्लोराईड. फेरिक क्लोराईडसोबत रिॲक्ट होऊन ते व्हायोलेट कलर देतं हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. ओके इन केमिकल प्रॉपर्टीजमध्ये. देन सी इट्स स्टोरेज. ओके हाऊ इट इज स्टोअर्ड. it should be stored in what airtight container. okay see it's means what happen when it melts at 50 degree centigrade or at 100 degree centigrade it loses all its water of crystallization. okay and it is decomposed आणि ते काय होतं डिकम्पोज होतं जेव्हा ते मेल्ट होतं. समजा 50 डिग्री सेंटीग्रेडला हायेस्ट टेम्परेचर जिथे असेल आणि समजा तिथे ठेवलं गेलं देन इट लॉसेस इज वॉटर ऑफ क्रिस्टलायझेशन काय होतं लॉस करतं ते. ओके आणि ते डिकम्पोज होतं. सो दॅट्स वाय इट्स केप्ट इन द एअर टाईट कंटेनर. ओके देन युजेस इट्स यूज ॲज वॉट रिड्युसिंग एजंट इन द मेडिसिन. मेडिसिन्समध्ये काय वापरलं जातं तर ॲज ॲन रिड्युसिंग एजंट म्हणून वापरला जातो. ओके अँड इट इज ऑल्सो यूज ॲज ॲन अँटीऑक्सिडंट्स. अँटीऑक्सिडंट्स म्हणून सुद्धा वापरला जातो इन द इज मीन्स इन द सोल्युशन्स कंटेनिंग आयोडाइड्स. ओके अँड कॉन्सन्ट्रेशन किती यूज केलं जातं ह्याचं इट इज यूज इन कॉन्सन्ट्रेशन 0.05% in potassium iodide solution. ओके 0.05% कॉन्सन्ट्रेशनमध्ये हे यूज केलं जातं. देन इट्स यूज ॲज अ रिड्युसिंग एजंट इन फार्मास्युटिकल प्रिपरेशन्स इन कॉन्सन्ट्रेशन. रिड्युसिंग एजंट म्हणून जेव्हा यूज केलं जातं तेव्हा कॉन्सन्ट्रेशन किती यूज केलं जातं 0.01 to 1%. ओके आणि जेव्हा ऑक्सिडायझिंग एजंट म्हणून जेव्हा मीन्स ॲज ॲन अँटीऑक्सिडंट्स ह्याच्यामध्ये वापरलं गेलं पोटॅशियम आयोडाईड सोल्युशनमध्ये. ओके दॅट टाईम 0.05% आणि रिड्युसिंग एजंट म्हणून किती आहे कॉन्सन्ट्रेशन 0.01 to 1%. ओके देन इट इज युजफुल इन द parasitic skin disease, ringworm and controlling athlete's foods. ओके सो पॅरासायटिक स्किन डिसीज जे काही त्वचा रोग असतात. आता रिंगवर्म म्हणजे काय गज्ज करणं नायटा
खरूज, ओके, ॲथलेटिस फूट, पायाला इन्फेक्शन होणं, भोवरी येणं असे जे असतात त्याच्यामध्ये मग हे वापरले जातात ॲज अन अँटीसेप्टिक म्हणून. अशा प्रकारच्या स्किन इन्फेक्शन्समध्ये मीन्स डर्मॅटोफायटासिस, टिनिया व्हर्झिकलर अशा स्किन इन्फेक्शन्समध्ये हे वापरले जातात. देन इट्स यूज इन द सायनाइड पॉयझनिंग विथ सोडियम नायट्राइट. ओके, cyanide poisoning means what? It's an exposure to any of the number of forms of cyanide compound. So many cyanide salts are also there. Okay, so exposure झालं, त्याच्यासोबत काय झालं, एक्सपोज झाली आपली बॉडी. ओके, सो आपण खूप एक्सपोज झालो त्याच्यासोबत आणि त्याचं काय होतं, पॉयझनिंग होतं. समजा ते आपल्या बॉडीमध्ये गेलं, देन इट्स पॉयझनिंग. सो देट सिम्पटम्स आर लाईक हेडॅक, डिझनेस, fast heart rate, shortness of breath, low BP. Okay, so these are the causes due to this hydrogen cyanide gas and cyanide salts. So in that treatment मध्ये वापरलं जातं अलॉंग विथ सोडियम नायट्राइट. सोडियम नायट्राइट सोबत. ओके, सोडियम नायट्राइट NaNO2 आहे. सो अलॉंग विथ दॅट इट इज यूज मीन्स इन कंजक्शन विथ सोडियम नायट्राइट it is used in the treatment of that cyanide poisoning. So that time what happened, first काय केलं जातं, 10 ml सोडियम नायट्राइट इंजेक्शन आहे ते दिलं जातं IV फॉर्म, म्हणजे इंजेक्शन पहिलं दिलं जातं सोडियम नायट्राइटचं. ओके, आणि त्याच्यानंतर मग 5 मिनिट नंतर 50 ml सोडियम थायसल्फेट आहे, मग ते सलाईन थ्रू जे काही आहे ते दिलं जातं. ओके, सो सायनाइड पॉयझनिंगमध्ये वापरतात हे. आणि सोडियम नायट्राइट जे काही आहे ते प्रोड्यूस काय करतं, तर मिथॅमोग्लोबिनेमिया प्रोड्यूस करतं आणि सायनाइड आयन कंबाईन होतात त्याच्यासोबत आणि मग त्याच्यामुळे मग ते प्रोटेक्टिंग करतात इसेन्शियल एन्झाईम्स फ्रॉम दिस सायनाइड आयन्स आणि मग त्याच्यामुळे मग ते प्रिव्हेंट करतं सायनाइड पॉयझनिंग असतं ते. ओके, अँड इट्स ऑल्सो यूज अन अँटीफंगल एजंट. अँटीफंगल एजंट्स म्हणून पॅरासायटिक स्किन डिसीजेसमध्ये, डर्मॅटोफायटॉसिसमध्ये, टिनिया व्हर्झिकलरमध्ये वापरलं जातं. अँड अजून त्याचा काय यूज आहे, तर इट इज यूज अन अँटीक्लोर इन ब्लिचिंग ऑपरेशन्स. ओके, अँटीक्लोर म्हणजे काय, तर एक्सरे वगैरे जे काढले जातात. ओके, एक्सरे तुम्ही माहिती असतील, तुम्ही बघितलं असेल एक्सरे. ती जी एक्सरेची फिल्म असते ना, ब्लॅक कलरचा तो एक्सरे असतो आणि त्याची जी फिल्म असते ना, समजा त्याच्यावर काय झालं, क्लोरीन वगैरे जर जास्त पडलं गेलं, ओके, तर हे ब्लिचिंग एजंट म्हणून वापरले जातात. ब्लिचिंग एजंट काय करतात, आपण कालच्या लेक्चरला बघितलं, व्हॉट इज देअर रोल, ते काय करतात, तर व्हायटन, ओके, और त्याला लायटन बनवतात ब्लिचिंग एजंट. व्हायटन और दे मेक इट लायटन substrate by solubilizing that color producing substances. Okay, or by altering their light absorbing properties. Okay, so ते ब्लिचिंग एजंट्स म्हणून ॲज अ फिक्सर इन फोटोग्राफिक वर्क. आता फोटोग्राफिक वर्क म्हणजे जे आपले एक्सरेज वगैरे निघतात ते. सो under the name of hypo and as a standard titrant in iodometric titrations. ओके, आयोडोमेट्रिक टायट्रेशन्स जी काही असतात, जशी ॲसिड बेस टायट्रेशन्स आहेत, ओके, तशी आयोडोमेट्रिकसुद्धा टायट्रेशन्स आहेत. सो त्या आयोडोमेट्रिक टायट्रेशन्समध्ये ॲज अ टायट्रंट, आता टायट्रंट म्हणजे काय, की जे आपण ब्युरेटमध्ये ॲड करत असतो वरती, आपली जी ब्युरेट आहे त्या ब्युरेटमध्ये ॲड करत असतो त्याला टायट्रंट असं म्हटलं जातं. सो दिस सोडियम थायोसल्फेट हे टायट्रंट म्हणून, म्हणजे आयोडीन जिथे इन्व्हॉल्व आहे, आयोडोमेट्रिक टायट्रेशन्स आहेत, मीन्स अशी जी आयोडीनची जी कंपाऊंड आहेत त्या कंपाऊंडमध्ये ॲज अ टायट्रंट म्हणून काय केले जातात, हे वापरले जातो आपला सोडियम थायोसल्फेट. ओके, सो these are the uses of sodium thiosulfate. हे काय आहेत, सोडियम थायोसल्फेटचे युजेस आहेत. ओके, अँड इट्स ऑल्सो यूज इफेक्टिव्ह ॲज अन अँटीडोट इन लीड, बिस्मथ, मर्क्युरी, आयोडीन पॉयझनिंग, त्याच्यामध्ये सुद्धा हे वापरलं जातं. ओके, सो टुडे वी हॅड सीन द 3 कंपाऊंड. ओके, 2 कंपाऊंड्स आता राहिलेली आहेत आपली. नायट्रोजन आहे, ओके, नायट्रोजन आहे आणि त्याच्यानंतर सोडियम नायट्राइट आहे. ओके, दिस 2 कंपाऊंड्स आर रिमेन. सो व्हॉट वी हॅड सीन इन टुडेज लेक्चर, आजच्या लेक्चरला आपण काय काय बघितलं.
फर्स्ट कंपाऊंड आपण कोणतं बघितलं तर सोडियम बायसल्फाइड. ओके, सो इन दॅट वी हॅड सीन its synonym. Okay, synonym for that you have, I think you had written in your notebook, synonym for sodium bisulfite is sodium hydrogen sulfide, sodium acid sulfide, NaHSO3. Okay, then its method of preparation, how it's prepared, by passing sulfur dioxide into solution of sodium carbonate until it gets saturated. Okay, then we had seen physical properties. It's an white crystalline powder, pungent odor, okay, soluble in alcohol, slightly soluble in, freely soluble in water, slightly soluble in alcohol. Then we had seen its chemical properties. When it treated with HCl, it forms sulphurous acid. Then its uses as an antioxidant, stabilizing agent, antiseptic, okay, used in the skin diseases, for solubilizing dyes, permanganate stain removals. Okay, then see sodium bisulfide is what? Sodium bisulfide, it convert menadione, means it's a synthetic analog of vitamin K, okay, which is practically water insoluble inorganic compound. ओके, टू त्याला ते कशामध्ये बनवतं, मेनाडायोनचं कन्व्हर्जन करून टू अ व्हेरी मीन्स वॉटर सोल्युबल मेनाडायोन सोडियम बायसल्फाइड कंपाऊंड. ओके, विदाउट सिग्निफिकंट लॉस ऑफ ॲक्टिव्हिटी. ओके, सो हे काय आहे, ॲज अ इंजेक्शनसुद्धा असतं, मीन्स मेनाडायोन सोडियम बायसल्फाइड इंजेक्शन असतं. आणि ओके, सो त्याच्यामध्ये हे वापरलं जातं. व्हिटॅमिन केचं काय आहे, ॲनालॉग आहे, हा सिंथेटिक ॲनालॉग आहे. देन वी हॅड सीन द सोडियम मेटा बायसल्फाइड Na2S2O5 sodium pyrosulfide. So when SO2 gas is passed over the solution, this concentrated NaOH, okay, then first sodium bisulfide is formed, and being unstable, it loses the water molecule and it gets saturated. Then we had seen its physical properties. Okay, it's a white creamy crystalline, it's having what, sulphurous odor, saline taste, it's soluble in water, okay, slightly soluble in alcohol. Then its uses are, it's an use as antioxidant, reducing agent, then chelating agents म्हणून वापरला जातो. Then it's used as a preservative in syrup, okay, and it is used in adrenaline and morphine injections मध्ये सुद्धा वापरला जातो. Then we had seen sodium thiosulfate, that is Na2S2O3 5H2. Its chemical structure is very important. So synonym for it is sodium hyposulfite. And how it's prepared? Sodium sulfite is heated with what? Powdered sulfur, and it gives sodium thiosulfate. Okay, then what are its properties? Physical properties, it's a colorless, odorless, it's soluble in water, it's insoluble in alcohol. Okay, then chemical properties, it reduce the iodine. आयोडीन सोबत काय होतं, रिॲक्ट होतं, आणि आयोडीनचं कन्व्हर्जन ह्याच्यामध्ये कशामध्ये करतं, तर सोडियम आयोडाईडमध्ये. रिॲक्ट विथ बॅरियम क्लोराइड, कॅल्शियम क्लोराइड, अँड वेन इट रिॲक्ट विथ फेरिक क्लोराइड, इट गिव्स द violet color. Okay, then we had seen storage, it should be stored in airtight container, and uses, its reducing agent, using skin diseases, okay, using the cyanide poisoning, and its used as an anti-chlor in the photographic work. Okay, it's a bleaching agent, means it is also used as an anti-chlor in bleaching operations, as a fixer in photographic work under the name hypo, okay, and as a standard titrant in iodometric titration. Okay, so now we will stop here. Next lecture we will start next compound, sodium nitrite and nitrogen. Okay, जर कोणाला काही डाऊट असेल, काही प्रॉब्लेम असेल, डिफिकल्टी असेल तर विचारा मला. थँक्यू. हॅपी लर्निंग.